آج ہم بات کر رہے ہیں گردن کے درد کے حوالے سے. تو اگر آپ بتائیں کہ گردن کا جو درد ہے ہم اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کہ بیسکلی یہ کون سے پارٹس میں ہوتا ہے؟ جب ہم گردن کے درد کی بات کرتے ہیں ہم، تو اس سے مراد گردن کے سامنے والے درد نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ بہت کم درد ہوتی ہے. زیادہ تر درد جو ہے نا وہ گردن کی سائڈ پہ یا پچھلے حصے میں درد ہوتی ہے. صحیح. تو اس سے مراد ہم گردن کا درد لیتے ہیں. جو سائڈس والا یا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے تو ہاں جی، سامنے والے کو ہم کیوں نہیں وہ کنسیڈر اس کرتے؟ لیے کہ اس میں اتنی کامن نہیں ہے. کامنلی جو زیادہ تر لوگ ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ سائڈ کی گردن کے درد کے لیے اور پیچھے کی درد کے لیے، اور اس کے مریض بہت زیادہ ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں اگر غور کریں کہ یہ پچھلے حصے میں اور سائیڈ میں ہوتا کیا ہے. جو چیز اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ درد کون سی چیز کرتی ہے. تو ایک تو پٹھے ہوتے ہیں، ایک مہرے ہیں. ہمارے گردن میں 7 مہرے ہوتے ہیں، صحیح. اور اس کے علاوہ 2 مہروں کے درمیان ڈسکیں ہوتی ہیں. پھر ان ڈسکوں کے ساتھ وہاں سے نسیں نکلتی ہیں، صحیح. تو جو کہ آگے پھر بازو انگلیوں تک وہ نسوں کے اثرات جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ درد کرتی ہیں. تو اس لیے ہم زیادہ تر نا یہ اسی حصے کو گردن کا درد کہتے ہیں. صحیح. تو اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے گردن کے درد کی؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو وجوہات میں سے ایک چیز آ جاتی ہے کہ بھئی یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ گردن کے پٹھے فار ایگزامپل ان میں اکڑاؤ آ جائے. تو اکڑاؤ آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آج کل جو آپ سمجھ لیں کہ ایک ایڈکشن ہو گئی ہے، لوگوں کو نشہ ہو گیا ہے سکرین کا. چاہے وہ موبائل کی سکرین ہے، چاہے لیپ ٹاپ کی سکرین ہے، چاہے وہ ٹی وی کی سکرین ہے. مطلب وہ ایسی سکرین کا استعمال ہو رہا ہے جس کو وہ عادت پڑی ہوئی، چھوٹے بچوں میں بھی ہو رہا ہے. صحیح. اور وہ عادت پڑی ہے لوگوں کو اس سکرین کو دیکھنے کی 5-5 6-6 گھنٹے. کچھ لوگوں کو عادت ہے، کچھ لوگوں کا پروفیشن ایسا بن گیا. کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے جی، کام کرنا ہوتا ہے. اور وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ سکرین کو اپنی آنکھوں سے نیچے رکھتے ہیں، جس وجہ سے ان کو گردن جھکانی پڑتی ہے. جب آپ مسلسل 5-5 6-6 گھنٹے گردن جھکائیں گے، یا بچے اگر گیم کھیلیں گے، چاہے موبائل پہ کھیلیں یا کسی نوٹ بک پہ کھیلیں، جس پہ بھی وہ گیم کھیلیں گے گردن جھکا کے کریں گے، تو مسلسل گردن جب جھکائی جاتی ہے تو یہ جو پٹھے ہیں ان میں اکڑاؤ آ جاتا ہے. صحیح. یا پھر یہ ہے کہ جیسے کئی آفیسز میں ہے کہ اے سی لگا ہوا ہے، تو اکثر لوگوں کے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی کہ میرے بالکل پیچھے لگا ہوا اے سی، اس کی ہوا سیدھی میری گردن کو ڈائریکٹ ٹچ کرتی ہے اور اس سے میری گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے. صحیح. یہ تو ہو گئی کہ صرف جس میں پٹھے انوالو ہیں. اور اس میں کیا علامت ہوتی ہے کہ مریض کے گردن میں اکڑاؤ آ جاتا ہے. صحیح. جس جس وجہ سے وہ گردن نیچے بھی نہیں کر سکتا. پھر گردن سر اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. سر اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. گردن جو ہی نیچے کرے گا اس کو درد ہوتی ہے. میرے پاس نا ایک بڑی مزیدار بات ہے، ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، وہ شاعر تھے. تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی بیماری لگا دی ہے کہ میں گردن کو نیچے نہیں کر سکتا. تو اس نے پھر ساتھ ہی مجھے شعر سنایا کہ جی دل میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکائی دیکھ لی. کہتے جی اب میرے اللہ تعالیٰ نے بیماری ایسی ڈال دی ہے کہ میں اپنی گردن جھکا کے اپنے محبوب کی تصویر بھی نہیں دیکھ بھی نہیں سکتا. سکتا کہ تو سامنے تو چلو محبوب نظر نہیں ہاں آتا، جی، دل میں دیکھ لیتے تو تھے. وہ مجھے کہنے لگے جی کہ اس کا کوئی علاج کریں. اچھا. تو میں نے کہا جی علاج ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ گردن کا جو اکڑاؤ ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے. صحیح. اگر تو آپ کی گردن کا درد جو ہے غرور کی وجہ سے ہے تو پھر تو میں علاج نہیں کر سکتا. گردن اکڑ گئی. گردن اکڑ گئی. تو یہ جو اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو پھر ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ جو غرور کی وجہ سے جو گردن میں اکڑاؤ آتا ہے اس کا علاج جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے. اور اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بہت ہی نیک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کھاتا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ لوگوں کا غرور کھاتا ہے. تو جب اللہ لوگوں کا غرور کھاتا ہے نا، تو ایسے لوگ جن کی گردن میں غرور کی وجہ سے اکڑاؤ آیا ہوتا ہے تو وہ پھر ان کا اکڑاؤ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسی بہت سی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہم نے جی دیکھی. جی تاریخ بھری پڑی ہے جی ایسے لوگوں سے کہ جب انہوں نے غرور کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پہ زوال ایسا آتا ہے کہ ان کا سارا غرور بھی جاتا ہے اور گردن کا درد بھی چلا جاتا ہے. ساتھ ہی چلا جاتا ہے. ساتھ ہی اللہ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں ہمیں ان کو بلیسنگ سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ میری ملکیت ہے، اور ہم تو اون نہیں کرتے نا کسی چیز کو. جی اللہ
اللہ کو غरूर جو किस चीज़ पसंद का? है कि अल्लाह कहता है शुक्र करो मेरा, बेशक। तो शुक्र करना चाहिए, हुँ। गरूर नहीं करना हाँ, चाहिए। और जो अल्लाह की जो भी अल्लाह मियाँ ने मखलूक़ात बनाई हैं, हाँ जी। उनके साथ भी अच्छा सलूक करना जी, चाहिए। जी, वो बिल्कुल। कहते हैं, अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि बड़ी जो जवानी होती है उसमें लोगों की गर्दन में सरिया आया हाँ होता जी। है कि मतलब कि वो अकड़ा के ऐसे चलते हैं हाँ कि जी। पता नहीं वो क्या चीज़ है, दौलत की वजह से लोगों में आ जाता है, खूबसूरती की वजह से आ आ जाता जाता है। है, आप किसी बड़े ओहदे पे पहुँचते हैं, उस वजह से भी हुँ। गर्दन में सरिया आ सकता है। हाँ, किसी भी वजह से, किसी और भी इसका इलाज नहीं है आप कह रहे उसका इलाज मैंने बताया ना कि हैं। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे है और अल्लाह ताला दिखाता है, इसी दुनिया में दिखाता है, कोई डॉक्टर नहीं कर कोई सकता, डॉक्टर अल्लाह नहीं ही कर कर सकता सकता। है, तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ही तुम्हें बेहतर हाँ करेंगे। जी। अच्छा, वो जो शायर थे जो दिल में महबूब की तस्वीर देखना चाहते थे, फिर वो ठीक हो गए हाँ इससे? जी, वो ठीक हो गए। अच्छा, क्योंकि अब उनका जो है ना, आप कभी देखें शायरों में गरूर बहुत कम होता है, हुँ। तो इसलिए उनका तो थोड़ा-सा इलाज किया तो वो ठीक हो गए अच्छा, थे। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, आप अपने महबूब को देख पाते जी, होंगे। जी, जी, जी। सबसे तो दुआएँ ले रहे हैं आप लोगों की इस हाँ जी। तरह से। अच्छा, वैसे इसकी टाइप्स कितनी हो सकती हैं गर्दन के दर्द की? इसमें टाइप्स में देखें, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि हुँ, एक वो दर्द है जो कि पट्ठों की वजह से हुई, सही, और उसमें क्या है कि पट्ठे ही उनमें सूजन होती है जिस वजह से वो दर्द हुई। सही, दूसरी उसमें एक वजह होती है जिसमें हड्डियों के में अंदर नुक्स आ जाता है, सही। हड्डियों की शेप खराब हो जाती है। हुँ, तीसरी वो जो मैंने आपसे बात की कि हड्डियों के दरमियान जो डिस्कें हैं, हुँ, वो डिस्कें कई दफ़ा डीजनरेट होनी शुरू हो जाती हैं और सही। उनके अंदर नुक्स आना शुरू हुँ, हो जाता है, उनका साइज़ कम हो जाता है। तो वो उसकी वजह से भी वो नस जो है उनके दरमियान से जो नर्व निकल रही है, हुँ, वो कंप्रेस होती है। सही। तो वो जब नस कंप्रेस होती है तो ये गर्दन के जो मोहरे हैं ना, 7 हुँ, मोहरे, यहाँ से मोहरे जो है ना, उनकी सप्लाई जो है वो बाजू की तरफ जाती है। सही। तो जितनी ज़्यादा कंप्रेशन होगी उतना ज़्यादा दर्द जो है ना, वो आगे बाजू तक, उँगलियों तक भी चला जाता है। सही, 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 सही। और उसके साथ-साथ फिर ये होता है कि जिस-जिस जगह पे होता है वहाँ पे वो सुन्न भी होना अच्छा, शुरू हो अक्सर जाता हम है। सुन रहे होते हैं कि ओल्ड एज में लोगों के हाथ सुन हो रहे हैं, उँगलियाँ सुन हो रही हैं, इवन उँगलियाँ मुड़ जाती हैं। हाँ जी। तो ये इसी की वजह नहीं, से होता अगर तो सिर्फ़ उँगलियाँ सुन्न हो रही हैं तो है? हुँ, ये वो दर्द नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर वो यहाँ से दर्द जो पूरे बाजू में साथ जा रही है तो फिर उँगलियाँ सुन्न हो रही हैं, तो फिर यही हम कहेंगे जी अच्छा। कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या और रेडियोक्यूलोपैथी में क्या फ़र्क है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है ना, इसका मतलब ही ये है कि जो सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन, हुँ, गर्दन। हुँ, तो अब स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोसिस का मतलब ये है कि ये जो गर्दन के मोहरों के दरमियान वो जो डिस्क है, हुँ, वो स्क्वीज़ हो जाती है, उससे वहाँ पे सूजन आ जाती है। सही, तो वो जो है ना, उसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब साथ नर्व इन्वॉल्व हो हुँ, जाती है, हुँ। तो फिर हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। अच्छा, यानी कि अगर आपके हाथ तक पहुँच गई ये हाँ दर्द जी, तो वो तो आपको सर्वाइकल रेडिक्युलोपैथी है। हाँ जी। सही, सही। और इसकी एक वजह आपने बताई कि स्क्रीन का इस्तेमाल, जिसकी वजह से ये बहुत कॉमन है। हुँ, हुँ। इसके अलावा क्या वजूहात हो सकती हैं? और वजूहात ये हो सकती हैं, किसी को कोई चोट लग जाए। सही। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉमन वजह है कि कई लोगों को बुखार होता है। हुँ, हुँ। बुखार के बाद अगर बुखार बिगड़ जाए, अच्छा। तो फिर वो, जिसको आपने नाम सुना होगा, गर्दन तोड़ हुँ, बुखार हो अक्सर जाता सुना है। है। हमारी मेडिकल ज़ुबान में हम कहते हैं मेनिंजाइटिस हो गई। ओके। वो मेनिंजाइटिस टीबी की वजह से भी हो सकती है, वो हुँ, मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है। हुँ, हुँ, तो मेनिंजाइटिस क्या होती है, गर्दन, ये सर के जो है ना, दिमाग के इर्द-गिर्द जो झिल्लियाँ होती हैं, हुँ, हुँ। उनको हम मेनिंजेस कहते हैं, उनमें सही। सूजन आ जाती है। ओके। तो वो उनकी सूजन की वजह से गर्दन में अकड़ाव आ जाता है। हुँ, ये एक इमरजेंसी है। अगर बुखार के साथ गर्दन में अकड़ाव आ रहा है, तो उस मरीज़ को फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल दाखिल करना चाहिए, सही। क्योंकि उसकी जो सीवियर ट्रीटमेंट होती है, ट्रिपल एंटीबायोटिक्स हम देते हैं हुँ, और साथ में स्टीरॉइड्स भी देते हैं, और हाई हुँ, लेवल की उसकी ट्रीटमेंट होती है, हुँ, एंटीपायरेटिक भी देते हैं। हुँ। तो हॉस्पिटल दाखिल होना बड़ा ज़रूरी है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे कोई बच्चे का ही सुन रहे होते हैं कि इसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ और खुदा ना ख्वास्ता उनकी वफ़ात हो गई, उसकी डेथ हो गई। हाँ तो जी। डेथ की कितनी रेशियो है? क्या वाक़ई बहुत ज़्यादा लोग इसकी वज़ह से यानी फ़ौत हो जाते हैं? जी, जी, फ़ौत भी हो सकते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर बर वक़्त सही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो इसमें लोग बच भी जाते हैं। सही। लेकिन ये एक सीरियस इमरजेंसी, इसलिए मैंने कहा कि हुँ, अगर घर में भी कोई बच्चा या बड़ा, हुँ, उसको बुखार, शदीद बुखार है और हुँ, उसके साथ गर्दन में अकड़ाव आ रहा है, तो हुँ, उसको घर में ना रखें, हुँ। फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट कर सही, दें। सही। और जितने भी ये गर्दन के दर्द होते हैं, इनका कोई तशख़ीस का तरीका कि सेल्फ़ डायग्नोसिस कि इंसान खुद से तशख़ीस कर पाए? जैसे एक तो हमने जान लिया कि अगर आपको बुखार के साथ गर्दन में दर्द है, तो आपको गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है। इसके हाँ जी। अलावा जो टाइप्स हैं, वो क्या हो उसमें सकती हैं? उसमें देखें जी, एक तो अगर आपको कभी एक दफ़ा हुआ, आप जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं,
تھوڑی سی اس کی دوائی لیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو بار بار ہو رہا ہے تو اس کا سب سے پہلا ٹیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نا ایکس رے کراتے ہیں گردن کا, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گردن کے جو مہرے ہیں, ہڈیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک. اور ایکس رے میں آپ کو وہ جو گردن کے مہروں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, وہ جگہ کم تو نہیں ہوئی, وہ سپیس جو ہے وہ ڈکریز تو نہیں ہوئی, انٹرورٹیبرل سپیس جو ہوتی ہے. اگر وہ سپیس بھی کم ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نسوں کے اوپر بھی دباؤ آ گیا ہے. اگر نسوں کے اوپر بھی دباؤ آ گیا, سپیس بھی کم ہو گئی ہے, تو پھر اس مریض کا ایم آر آئی کرانا بہت ضروری ہے. ایم آر آئی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ جو سافٹ ٹیشو بھی نظر آ جاتے ہیں, جیسے سپیس جو ڈسک سپیس ہے وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, بڑی کلیئر پھر اس میں پتہ چلتا ہے. تو پھر اس کے مطابق ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں.